ਨਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਲੀਡਰ ਰਗੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁੜਕਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ। हिंदी भारत की कौमी भाषा नहीं है। सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच सब तो पहला तुहानूं कल दी लोक राय दा नतीजा दस दिंदे हां। कल दी लोक राय सी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूबा सरकारां नूं कहा है कि वह पेट्रोल और डीजल ते वैट घटा के लोगों को महंगाई तो राहत देण। इस बयान नूं किन्ना सही मानते हो? 46% लोगों ने, साडे दर्शकों ने इसनूं सही मन्निया है, जबकि 54% ने इसनूं सही नहीं मन्निया। अज दी लोक राय है कि बेअदबी ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। पंजाब सरकार ने एक वड्डी जांच के हुक्म दिते ने। द खालस टीवी की खबर का असर होया है। कांग्रेस सरकार दे वेले नियमां दी अणदेखी करके भर्ती कीते मुलाजमां दी धौण ते हुण छांटी दी तलवार लटकण लग पई है, क्योंकि पंजाब सरकार ने विधान सभा विच भर्ती घोटाले की जांच के हुक्म दे दिते ने। विधान सभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने सियासी लीडरां ते उच्च अफसरां दे चहेतियां नूं घरों घरी तोड़न दा फैसला ले लिया है। द खालस टीवी ने विधान सभा भर्ती स्कैम तो जनवरी 2022 दे विच विधान सभा चोणां तो पहलां पड़दा चुक्या सी ते हुण आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई करन दा फैसला ले लिया ते हुण विधान सभा दे मौजूदा स्पीकर साबका स्पीकर दे खिलाफ जांच करनगे। स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि पंजाब विच विधान सभा च भर्तियां दौरान बेनियमियां दा मामला सामने आया। पिछले समयां दे विच भर्ती दौरान सारे नियमां नूं तोड़ के चहेतियां नूं नौकरियां दित्तियां गईयां। हुण इस दी जांच कीती जाऊगी। जो भी दोषी पाया उस खिलाफ कार्रवाई होएगी। जांच छेती पूरी होएगी। जांच विच जो भी सामने आऊगा मीडिया दे विच लोकां सामने खुलासा कीता जाऊगा। मैनूं एक एप्लीकेशन मिली है जिहदे च दस्सिया गया कि पंजाब विधान सभा दे विच कुछ भर्तियां जिहड़ियां पिछले समय दे विच होईयां उन्हां च कोई बेनियमी दी शिकायत, सो उहदे लई एक जांच करवावांगे। जो भी उहदे कोई दोषी होया उहदे खिलाफ बनदी कार्रवाई करांगे। कानून दे उल्ट होया होएगा या कानून नूं छिक्के टांके कीता गया होएगा उहदे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जल्दी जांच मुकम्मल कर ली जाए। किन्ने क लोग होणगे जिहड़े विधान सभा च अजिहे लगे? जांच तो बाद कह सकते हैं आप, क्योंकि हाले तो शिकायत मिली है ना जी। दरअसल इस जांच दे हुक्म पंजाब दे जेल ते खनन मंत्री हरजोत सिंह बैंस की शिकायत तो बाद दिते गए ने। बैंस जिहड़े कि आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर ते आरटीआई के कारकुन रहे ने, उन्होंने भर्ती विच होईयां बेनियमियां दा खुलासा करन दे लई सूचना दे अधिकार तहत विधान सभा तो जानकारी हासिल कीती सी। नियमां नूं अखों परोखे करके भर्ती कीते मुलाजमां दी उस वेले दे तत्काली सरकार वेले दे लीडरां दे नाल रिश्तेदारियां दी पुष्टि करन लई पिंड-पिंड गेड़े भी मारे सी। जेल मंत्री जिहड़े किते वजों वकील ने बैंस, उन्होंने खालस टीवी दे नाल उस वक्त सरकारी फाइलों का सच भी साझा किया सी। 20 जनवरी 2022 नूं असीं प्राइम टाइम दे विच एक खबर दिखाई सी ते हुण मंत्री बन तो बाद जेल मंत्री बैंस ने 27 अप्रैल नूं विधान सभा दे स्पीकर दे नाम लिखी चिट्ठी दे विच मुड़ तो यह मंग कीती कि इस साल जनवरी महीने दे विच अपने पद्धर ते भर्ती घोटाले दी पड़चोल कीती सी, जिस विच हैरानीजनक तत्थ सामने आए। पंजाब विधान सभा विच कांग्रेस सरकार दे कार्यकाल दौरान तकरीबन 170 दे आस-पास भर्तियां कीतियां गईयां। कहंदे इन्हां भर्तियां विच भाई भतीजाबाद खूब चलिया। राणा केपी सिंह उस वेले स्पीकर हुंदे सी। उस वेले दे खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, साबका डिप्टी स्पीकर अजैब सिंह भट्टी ते उस वेले दे ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग ने भी अपने चहेते भर्ती करवाए सी। उन्होंने दुख प्रगटाया कि भाई भतीजावाद कारण पंजाब दे होनहार ते काबिल नौजवानों के हथों नौकरी का मौका खुंज गया। हालांकि कई केसां दे विच इह भी हुंदा है कि जिन्हां दी सिफारिश कीती जांदी है वो लायक भी हुंदे ने, जां फिर उन्हां दी ही सिफारिश कीती जांदी है जिहड़े लायक हुंदे ने, पर ज़्यादातर नियमां नूं छिक्के ते टंग के ही सिफारिशी ने जिहड़े वो अगे जांदे ने। द खालस टीवी दे वल्लों ब्रेक कीतीआं जांदियां खबरां दा सरकारी दरबारे गंभीर नोटिस ही नहीं लिया जांदा, बल्कि कई सारियां विशेष खबरां ते कार्रवाई भी हुई है। हुण तक पंजाब दीआं औरतां नूं 1-1 हज़ार मुफ्त दे कदों मिलणगे, इस ते कैबिनेट मंत्री
ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1-1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਸੈਕਟਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 37 ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦਾ ਫਲੈਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਫਲੈਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ ਸੈਕਟਰ 4 ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 39 ਹੈ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖਾਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਵਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਨਾਲ ਦੀ 3048 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਕੋਠੀ ਉਦੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੇ ਲਾਏ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ। ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਸਮ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 45 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਨਵਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਖਰੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12-12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ 2-2 ਯੂਨਿਟਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। 7300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ PSPCL ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ PSPCL ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਲਚਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। PSPCL ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ CMD ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਧਨਾੜ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 1-1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਘੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਰਦੇ ਕਿ ਮਾਫ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਪਕੋ, ਨਾ ਦਿਨ ਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਰਾਤ ਕੋ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਇੱਕ WhatsApp ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਸਡੀਓ ਤੇ ਜੇਈਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 5000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸੂਬਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 2010 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। और तीसरी सबसे बड़ी बात, पंजाब में सरप्लस बिजली मिलती है, पंजाब में ज्यादा बिजली उत्पादन होता है, कम खपत है, उसके बावजूद भी बिजली कट लगते हैं इतने बड़े बड़े। कई घंटों तक बिजली नहीं आती, खेती के लिए बिजली नहीं मिलती। 24 घंटे बिजली दी जाएगी, जैसे दिल्ली के अंदर हमने 24 घंटे बिजली दी, ऐसे ही पंजाब के अंदर भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी। पंजाब में सरकार बनेगी तो तीन बड़ी बड़ी चीजें की जाएंगी। पहली घोषणा, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। पंजाब के लगभग 80% लोगों की, 77 से 80% लोगों की बिजली का बिल 0 हो जाएगा। बिजली आएगी, 24 घंटे बिजली आएगी, बिल नहीं आएगा। जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਸੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿਓ।
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 34000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 46 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 46 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਟੱਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਰੀ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਗਰਮੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਤਾਪਮਾਨ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਥੇ 44.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ 44.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 41 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ 46 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ ਟੱਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਿਆ। ਧਰਮਕੋਟ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰੀਪਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਗੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੰਗੀ ਰਾਤ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬੱਗਾ, ਸ਼ੇਰੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਤੂੜੀ ਦਾ ਉਹ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਇਸ ਰੀਪਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਿਆ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਰ ਤਿਲਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ? ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਾਖੜ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਹੀਆਂ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਧਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 250% ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਠੀਕਰਾ ਨਾ ਭੰਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖੁਦ ਘਟ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 250% ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਐਸਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਹਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਜੋਦੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਰ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਹੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਈਏ। ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਛਿੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨੜ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ।
ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਤਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮਮਦੋਟ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਟਿੱਬੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕਾਰਨ ਦੋ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ, ਖੂਨੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ। ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਜੋਧਪੁਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੀ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਾਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕੁਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੱਗਾ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਰਮਾ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਂਬਰੀਅਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗਰਾ ਲਖਨਊ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 6 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸਾ ਉਨਾਓ ਦੇ ਬੰਗਰਮਾਊ ਕੋਤਵਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਲਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਲਟ ਰਹੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ 2 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਰਮਾਊ CHC ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਈਆ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖਿਲਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆਨ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਕੁਝ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਜੀਵ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਸਡੀਐਮ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਰਾਜ ਤਿੜਕੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। BSF ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ LOC ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਛਿਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ 30 ਸਾਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਾਰਾਇਣ ਬੇਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ LOC ਚੌਂਕੀ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ LOC ਦੀ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ BSF ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਘਰੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ BSF ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਸਪਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਤਾੜੀਆਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ 2020 ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਦੇ 에ਅਰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਸੇ ਵੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ATF ਤੇ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 1% ਵੈਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। यूपी तो खबर है जिथे बहुजन समाज पार्टी दी मुखी मायावती ने समाजवादी पार्टी दे मुखी अखिलेश यादव दे उस बयान ते तिखी प्रतिक्रिया दित्ती है जिस दे विच अखिलेश यादव ने मायावती नूं राष्ट्रपति बनाउण दा बयान दित्ता सी। तां मायावती ने तिखा प्रतिक्रम दिंदियां लखनऊ दे विच कहा कि मैं जां तां CM बनूंगी जां फिर अगे चल के PM बनूंगी, कि जां तां मैं मुख्यमंत्री बनूंगी जां प्रधानमंत्री बनूंगी, मेरा राष्ट्रपति बनने का कोई सुपना नहीं है। दरअसल राष्ट्रपति बनाए जाण दे इस बयान दे उत्ते मायावती इस करके भड़की है क्योंकि राष्ट्रपति नूं भारत दे विच इक कठपुतली दे वांगू मन्निया जांदा है। जिहड़ा कोई किसी भी पार्टी दा लीडर बजुर्ग हो जांदा है, वड्डा हो जांदा है, उसनूं राष्ट्रपति दे अहुदे ते बिठा दित्ता जांदा है ते मायावती ने इसनूं अपनी हद तक मन्निया। रूस ते यूक्रेन युद्ध नूं लैके एक अहम खबर है। 2 महीनों तो लगातार जंग जारी है, पूरे 2 महीने हो चुके ने। रूसी हमले दे नाल यूक्रेन दी आर्थिकता बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। यूक्रेन दे राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दा कहना है कि युद्ध करके देश नूं हुण तक 600 अरब डॉलर तो वध दा नुकसान होया है। जंग दे कारण यूक्रेन दे बहुत सारे उद्योग तबाह हो गए ने। 2500 किलोमीटर सड़कां ते 300 दे करीब पुल तबाह हो चुके ने। पश्चिमी मुल्कां दे वल्लों लाईਆਂ गईਆਂ पाबंदियां दे कारण रूस दे तेल उत्पादन नूं भी वड्डा झटका लग्या है। यानी कि रूस है जिहड़ा आर्थिक तौर ते मारिया जा रहा है ते यूक्रेन दा तां बहुत वड्डा नुकसान हो रहा है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूसी बैंकां ते जहाज़ां ते पाबंदियां कारण इस साल तेल दा उत्पादन 17% तो घट जाएगा। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच तुहाडे सब तो इजाजत चाहुंदे हां। सवेर दीयां खबरां 'च फिर मिलांगे। धन्नवाद।